إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصلاة وسلاما على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. bayan godiya da yabo ya tabbata ga Allah mai kowa mai komi, muna gode mai, muna neman taimakonsa, muna salati ga ma'aikin Allah annabi Muhammad, muna roƙon Allah tsira da aminci ya tabbata ga wannan zababben manzo da Allah ya zaba muna baci daya. Bayan haka, bayan Allah, kamar yadda kuka ji labari cewa muna tare da malam dodon 'yan bid'a, bai kai a yi tarifinsa ba, gani yunani tarif al-ma'ruf la yu'arraf, baya bukatan bayani, kawai kuma shi kuma gidan shi ne, haka ne ko ba haka ba? bai yiwuwa malam ya zo Ghana ya wuce bai zo darul hadisi ba, haka ne ko ba haka ba? Saboda shi muka yada zango nan, saboda ya infanar da al'umman Kumasi. An jima ba a zo nan ba, saboda shi bayan Allah dare yayi, kuma muna gamawa za mu wuce mu koma yani Accra. Shi yasa ga Sise zai yi kalima ko da minti daya ne, sa'an nan ya gayyato malam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahu akbar, Allahu akbar. To babu shakka muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wadda a cikin ikonsa da ganin damansa ya kaddara saduwanmu a cikin wanga dare mai albarka, tare da huskoki masu albarka, sa'annan tare da babban malaminmu nan yayanmu shugabanmu a Sheikh Muhammad Kabiru Gombe. To muna mai sanda zuwa, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, falalan Allah ne wanda Allah ya ga dama yake ba. Shi yasa in lamarin shi na damunka, ko in dai zo Ghana kana samun damuwa, ko kana gani ya aka yi kaza, to wanga duka tambayoyi ne da ya kamata ka tambayi Allah, ya so Allah ya maka bayani. Shi yasa muna roƙon Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa ikhlasi, Ubangiji Allah ya masa jagora. Ni da ku duka mun sani wanga bigire ba bigiren mu zo mu yi dogon magana bane. Shi yasa a takaicen takaitawa za mu gabatar da malam wanda dai zo ya yi ma malam shimfida da alkur'ani, shine a Sheikh Muhammad Nasir Gwandu. da ko yau mu karbe ka ne. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه
ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان أداء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام والراس العقيدة
إخواني في الله وأخواتي في الإسلام، أيها الإخوة الكرام البررة، أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan farfajiya Darul Hadith, Allahu Akbar. makarantar kyankyashe kajin sunna a kuma cikin wannan gari na Kumasi, a kuma wannan ƙasa ta Ghana. Yau kwananmu 7 a Ghana. Mun shigo ranar Alhamis da ta gabata, Alhamis da daddare muna Lawrence Park a garin Accra. Ranar Juma'a muna masjidu Khalid ibn al-Walid a cikin garin Accra. Ranar Asabar muna masjidu Abdullahi ibn Abbas a Ashama, masallacin Sheikh Muhammad Umar Ashama. Sheikh Anas ya kai mana ziyara, da shi aka matsa wa kwari shelters a wannan daren. Ranar Lahadi cikin amincewar Allah muna kasuwar Garba. Ranar Litinin muka dangana da can bakin boda muna Tamale. Ranar Talata muna Tamale. Yau Laraba ga mu a Darul Hadith a Kumasi. In Allah ya amince gobe da ni da Alarama mu cika rigar mu iska ruwa ya koma rafi Najeriya. To ina addu'a wannan taro Allah ya kara masa albarka. Ba za mu yi wa'azi a Darul Hadith ba sai mun yi addu'a ga Sheikh Tawfiq. Allahu Akbar. Allah ka gafarta wa malam. Allah ka lullube kabarin malam da rahama. Allah ka sa malam yana aljannar firdausi. Allah ka azurta shi da makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma muna yi wa Allah godiya, Allah ya raya gidan malam. Yau ga albasa ta yi halin ruwa. Ga su Sheikh Anas a Sheikhu Sagir Allazi Sara Kabiran. Ga suna ana ta gwagwarmaya, ana ba bid'a takardar sallama. Bokaye da mushrikai da waliyan da marasa rijista duk an tattara su ana ba su dismiss letter. Tun malaman da suke launi suna cewa ba inda zai je, ya zunguro sama da kara, ya sha tafi karfin cikin shi, ya ɓaro ta da faɗi. A to inda akan suna da aƙida ne ba a ɓaro ta da faɗi, amma ɓaro ta da sanari gaba daya. Allah ka karba mana. Sheikh Muhammad Umar Ashama, Allah ya saka maka da alkhairi. Wallahi wata babbar katanga ce da take ba sunna kariya. Ba za ka gane wannan ba sai ka zagaya Afirka. Kwanan nan mun yi kwana 8 da shi a jamhuriyar Nijar. Tsawon waɗannan kwanaki 8 bidiya ake ba takardar sallama. A wannan lokaci ne buƙaci a cikin watan Disamba na kawo ziyara nan ƙasar Ghana. Na ce masa zan zo in Allah ya yarda. Duk da ƙasar Ghana ta ɗauki saiti. Da ta yi sanyi ba a wa'azi akan bidiya da shirka. Da ka taɓa bidiya da shirka sai wani ce a lahiya tare mun. Amma yanzu an ma sallame ta, kuma na fahimci mutanen Ghana sun gane sunna, na gane. Allah ya muku albarka. Ba dogon wa'azi zai yi ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya tambayi mala'ika Jibril, ka bani labari menene musulunci.
mala'ika jibril ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda 5 a ciki akwai kalmar shahada, akwai sallah, akwai azumi, akwai zakka, sannan akwai aikin hajji. Waɗannan abubuwa ne da ake aikata su a aikace, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su da musulunci. Sai ya sake tambayarsa, to ka bani labari kuma dangane da imani. Sai mala'ika jibril ya lissafa masa abubuwa guda 6. Ya ce na farko imani da Allah, da mala'ikun Allah, da littattafan Allah, da annabawan Allah, da rana ta ƙarshe, da kuma ƙaddara mai daɗi da mara daɗi. Kenan waɗannan su ake ce rukunai na imani. Da kuma jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya lissafa wa mala'ika jibril waɗannan abubuwa guda 6. Kala sadaqata, jibril ya ce ya manzon Allah gaskiya ka faɗa. Abin ya ba sahabbai mamaki, ya za ka yi tambaya an gaya maka kuma ka ce an yi daidai, sai ka ce malami yana yi wa ɗalibi jarabawa, kenan da ma ka san ansar kake tambaya. Wannan ya jawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya yake faɗa wa sahabbai, mai tambayar nan ba wani bane mala'ika jibril ne. Kenan waɗannan abubuwa da manzon Allah ya lissafa wa jibril guda 6 su ake cewa rukunan imani. Ba ka zama mai imani sai ka yi imani da su. Su ne asalin rukunan aƙida, da wayannan ake gane aƙidar ka a tsaye take ko ta karkashi, da wanda ake gane ahlus sunna kake ko ma wani shirgegen mushriki ne ba a sani ba. Da wayannan rukunai guda 6 ake ganewa. Shi yasa akwai bukatar wayannan rukunai mu dawo mu kalle su kusa, ba mu kalle su daga nesa ba, domin mu gane abin da suka kunsa, saboda muhimmancinsu, domin su ne ƙashin bayan aƙida, ƙashin bayan imani, da su ne ahlus sunna suke bambanta da 'yan bid'a. Allah ta'ala ya samu dace. Wayannan rukunai guda 6 kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su a cikin hadisi, to idan kana yawo a Qur'ani mai girma ma zaka rinka samun su inda Allah ya ambace su. A cikin suratul baqara Allah madaukin sarki yace laysal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birru man amana billahi wal yawmil akhir ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله مدوكين سركي أشكي وانا آية يتي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. sallah da kuke yi kuna kallon yamma ko kuna kallon gabar, to ba wannan ne kada yake cewa nagarta ba. Me yasa aka ce kuna kallon gabar ko kuna kallon yamma? Mu 'yan Afirka muna yamma da ɗakin Ka'aba. In za mu yi sallah sai mu kalli ina, sai mu kalli gabar. Wayanda ke gabar da ɗakin Ka'aba in za su yi sallah sai su kalli ina. Shi yasa duk lokacin da na je aikin hajji ko umra akwai wani abu da nake yi, ba wai a ƙur'ani ne na gani ko wani ƙarin lada za a ban ko sunna ta ce akwai ƙarin falala ba, amma dai abin yana burge ni kuma musulunci ya yarda. Duk sanda na je zan yi sallah ɗakin Ka'aba,
to ban cika san in kalli Ka'aba daga yamma ina kallon gabar ba, saboda a Najeriya kullum gabar nake kallo. To yanzu ga Allah ya kai da har ɗakin Ka'aba, bugun daga kai sai gola. To maimakon in kallo ta yamma sai in ce bari in ɗana sauran wuraren daban da daban ɗanawa a Najeriya, sai in koma daga gabar sai in kallo, ko in koma daga kudu ko arewa, ko in samu wani angle ko wata kwana. Ba na ce ma ka je kai akwai lada da za a ƙara maka ba, a abin yana ban sha'awa domin wata dama ce da na samu, wanda kuma idan ba a nan ba babu inda zan samu wannan damar. Allah ka samu dace. Allah maɗaukin sarki ya ce sallah ba ita kaɗai ce nagarta ba, akwai sauran aiki. Sai Allah ya ce walakin nalbir, abinda ake ce nagarta sai aka ce man amana billahi. Mun samu nawa? Ɗaya. Wal yawmil akhiri, biyu. Sai aka ce me? Wal mala'ikati. Mun samu nawa? Sai aka ce wal kitabi. Mun samu hudu. Wan nabiyyin. Mun samu biyar. A cikin rukunan musulunci guda shida mun samu biyar. Guda ɗaya ne ba a faɗa ba, shine imani da ƙaddara. To ana rama baro bakara. Dawo cikin suratul nisa'i. Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر guda nawa? Biyar. Waɗannan su ne rukunan musulunci. Duk wanda ya kafirce musu, Allah ya ce faƙari dalla dalalan ba'ida, to haƙiƙa ya bata mai nisa. Allah ka tsare mu da bata na kusa ma balle mai nisa. Amin. Kira a wannan ayar ma Allah sai kirga mana rukunan imani guda nawa? Biyar. Sai ba ambaci guda ɗaya ba. Wane ne ba ambata ba? Imani da ƙaddara. Shi imani da ƙaddara Allah ya ambace shi a wurare da dama na Alƙur'ani mai girma, saboda wani irin muhimmanci da yake da shi. Shi yasa ba a shigo da shi cikin wannan lissafin ba, amma ayoyi masu yawa a Ƙur'ani mai girma sun yi magana akan imani da ƙaddara. Daga irin wayannan ayoyi, Allah ramma a cikin suratul Mursalat, Allah ya ce alam nakhluqukum min ma'in mahin waja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Akwai kaddara. Qaddarna fa ni'mal qadirun. To bar nan je ka cikin suratul Qamar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. To bar nan je ka cikin suratul Fussilat. Faqadahunna sab'a samawati. سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. تبنى جاك cikin suratul Ahzab وكان أمر الله قدرا مقدورا. تبنى جاك suratul Furqan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. مجيغبا الذي
له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبرج سورة طه فلبث سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. تبرج سورة الهجر وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تبرج سورة الرعد سيكاكاو التكبير baka liket ka bani kumasi hadda darul hadith Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tagidu arham wa ma tazdad ka zo gagara wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Dukkan waɗannan ayoyi da Allah ya karanta mana ko baka jin larabci ka ji an ambaci kaddara a ciki. A suratul mursalat yace alam nakulukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum sai Allah ce faqadarna. Arwaya da Allah ya karanta mana faqadarna Allah ce sai muka kaddara fa ni'mal qadirun madalla da mu masu kaddarawa inji Allah. A waccan ayar suratul qamar Allah ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Komai mun halice shi da kaddara inji Allah. Ba abinda ba da kaddara aka halice shi ba. A waccan aya da Allah ya karanta mana ta cikin suratul fussilat Allah ya ce faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayni wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana sama'a dunya bi masabiha wa hirza. Bayan Allah ya faɗi ayyukan da sai ya ce zalika taqdirul azizul alim. Wannan kaddara ce ta Allah mabuwayi sannan gwani. A suratul ahzab sai ya ce kai ku saurara wa kana amrullahi lamarin Allah ya kasance qadaran maqdura. Yana tafiya ne bisa kaddara. A waccan aya da Allah ya karanta mana a suratul furqan Allah ya ce wa khalaqa kulla shay'in. Allah shi halici komai fa qaddarahu taqdira, ya kuma kaddara shi kaddarawa inji Allah madaukakin sarki. A cikin waccan aya ta cikin suratul daha Allah ya ce falabisa sinina fi ahli madyan. Annabi Musa ka zauna shekaru a cikin mutanen Madyana. Sun maji'ita sai gashi kuma yanzu ka zo. Allah ya ce ala kadar ba haka nan ka zo ba bisa kaddarawa ne mu muka kaddara za ka zo gashi ka zo. Shi yasa wani zai ce to ya aka Kabiru Gombe ya shigo Ghana. Allahu Akbar. Sun maje ta ala kadar. Ya aka ya shigo Akara ala kadar. Ya aka ya wuce Tamale kadar. Ya shiga Takima ala kadar. Me ya kawo shi Kumasi ala kadar. A waccan aya Allah madaukin sarki suratul hijri yace wa in min shay'in illa indana khaza'inu. Duk abin da ka gani muna da taskokin shi inji Allah, amma wa ma nunzilu ba ma saukar da shi muna ba mutane illa bi qadarin ma'lum, sai bisa gurgurdan yadda muka kaddara wa musanan ne inji Allah madaukin sarki. Shi yasa wanda zai taro Allah ya bashi kudi Allah ya hana shi. Ko zai sa Allah ya hana shi saboda Allah yana san shi. Akwai wanda Allah ya kan hana shi kudi dan yana san shi. Ya ce ya Allah dala miliyan 10, Allah ya ce dan ladi ba zan baka ba. Me yasa ya Allah ina son ka, aljanna nake so ka ci. Aka baka miliyan 10 dan ladi za a samu matsala. Ni kuma ina so ka je aljanna ba zan baka ba. Ya Allah miliyan 10, Allah ce dan ladi fa abin da yasa baka neman mata yanzu baka da dala miliyan 10 ne. Ko CD miliyan 10 ka samu
wani professional mazinaci za ya aure. Yanzu talauci ne ya murɗe ka yasa ka haƙura. Ya Allah sini miliyan 10. Allah ya ce kaga ga ka da tawali'u ba girman kai kowa assalamu alaikum. Kana cafke dala miliyan 10 zaka zama mutakabbirun jabbar ko gaisawa da mutane ba za ka rinka yi ba. Ya Allah dala miliyan 10. Allah ya ce a'a akwai matsala. In ka samu cikakken na iska za yi wani kwallon shege za yi a wurin. Ba zan baka ba, aljanna nake so ka je kuma sai ka je aljanna. Ya Allah dala miliyan ba zan baka ba, talauci murkushe shi, shaƙe shi, danne shi, talauci sai danne ka sai ya murkushe. In ka jijjiga ka buga abin ya gagara to sai ka rungumi kaddara, sai mu ganka da dagaggen wando ga gemu ga ashwaki kana assalamu alaikum. Wato shi Allah duk abin da yake akwai hikima a ciki. A waccan ayar da Allah ya karanta mana a suratul Ra'd, Allah ya ce Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa. Allah ya san abin da kowace mace take dauke da shi a cikinta. Idan mace ta yi ciki Allah ya ce ya san menene a cikin. Tana yi baka ce ai likita ma ya sani. In an je za a yi scanning zai gane ɗa ɗaya ne ko biyu, namiji ne ko mace. Allah ya ƙara wa likita ilimi. Ba shakka likita kai kokari. To amma dai har yanzu baka sani ba. Na ji ka gano ɗa ɗaya ne kuma ka gano namiji ne. To yi mana ƙarin bayani, malami ne ko jahili ne? Yi mana ƙarin bayani likita. Mai kuɗi ne ko talaka ne? Shugaban ƙasa ne ko gwamna? Ko ciyaman na local government? Ana ramma ne ko ɗan amore? Yi mana bayani. Ɗan kasuwa ne ko kafinta? Makanike ne ko ɗan banga? Likita ya san wannan? Likita ga ya mana shekara nawa zai a duniya? Da kwana nawa? Lala likita ga ya mana ina zai mutu? Likita yi mana ƙarin bayani da Allah, shinkafa ƙwara nawa zai cinye kamin ya bar duniya? Masara ƙwara nawa zai cinye? Likita ya san wannan? Allah ba. Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa. Allah ya ce wa mata gidul arham wa mata tazdad. Allah shi kadai ya san abin da mahaifa ke tauyewa kuma ya san abin da mahaifa ke karawa. Menene tauyewa ko karawa na mahaifa? Malamai sun yi magana guda biyu anan. Magana ta farko suka ce mata sun kasu kashi biyu. Kashi na farko akwai mata waɗanda idan suna da ciki ba sa haila, waɗannan su suka fi yawa. Mafi yawan mata in suna da ciki ba sa haila. Amma akwai mata waɗanda suna da ciki kuma suna yin haila, kuma cikin yana nan babu abin da ya same shi. Shi yasa malamai suka ce a wajen saki, ka sake matarka tana jinin haila wanda sakin bid'a ne. Baya halatta ka sake matarka tana jinin haila. Duk yadda ta baka haushi dole ka yi haƙuri in tana haila. Sai haila ta ɗauke kuma ta yi wanka ta samu tsarki, kamin kai kwanciyar aure da ita sannan ka sake ta. Ka kuskure ka kwanciyar aure da ita kuma to shikenan. An gaje to zan sake ta to yanzu kuma Allah bai yarda ba. Sai yaushe? Sai ka zauna kai ta jira har sai ta sake yin sabuwar haila. In tana haila kuma haramun ne ka sake ta. Ka jira sai haila ta kare. Bayan ta kare ta samu tsarki sai ta yi wanka kamin kai kwanciyar aure da ita, to nan ne aka baka chance kana iya sakin ta. Ma'ana matar da ke haila ba a sake ta sakin bid'a ne. Sai malamai suka ce amma akwai exception to the rule. Wannan dokar tana da exception. Idan matar tana yin haila ne tana da ciki amma tana yin mai haila, to ita wannan in an sake ta tana haila ba a yi sakin bid'a ba, saboda cikin da take da shi ya kora bid'ancin sake ta tana haila. Ba sai da ko kun gane karatu. To kenan dai mun fahimci yanzu mata sun kasu kashi biyu. Akwai matar da in tana ciki ba ta haila. Akwai matar da koda tana da ciki take yin haila. To matar da in tana ciki ba ta haila, dan da za ta haifa ya fi girma,
ya fi nauyi in an ɗora shi a sikeli fiye da jaririn da mace ta haihuwa shi a sanda take da cikin shi tana yin jinin haila. Suka ce to shi wannan da ya zo da nauyi cikakke saboda uwarsa ba ta haila sanda take da ciki, wannan shine wa matas dad. Wancan da ya zo da karancin nauyi da karancin girma saboda uwarsa sanda take da cikin shi tana yin haila, wannan shine mata gizul arham, shine wa mata gizul arham wa matas dad. Magana ta biyu da malamai suka ce wani lokaci akan haifi yaro bai kai wata tara a ciki ba, yaro bai kai wata tara a ciki ba sai uwarsa ta haife shi. To duk yaron da aka haifa bai kai wata tara ba, wannan shine mata gizul arham. Yaro da aka haifa bayan cikin ya wuce wata tara, ya kai wata 10 ko 11, to nan mahaifa ta ƙara wani abu, ya zama wa ma tasdad. Ban sani ba ko an gane wannan. Me ake nufi da a haifi yaro bai kai wata tara ba? Ana iya haifuwar yaro yana da wata 6 a ciki. Idan mace tana da ciki tana iya haihuwa wata 6. Shi yasa an kai sabuwar amarya ta tare, watan ta 6 a gidanka sai ta haihu ɗanka ne. Ɗan waye? Watan ta nawa a gidan? 6. Ɗanka ne. Wata 6 ba kwana ɗaya, ɗanka ne. Wata 6 ba kwana 2, ɗanka ne. Wata 6 ba kwana 3, ɗanka ne. Wata 6 ba kwana 4, kana iya zuwa kotu a sallami yaron ba ɗanka ba ne. An gane karatu? Idan ta haihu bayan wata 6 sai ka ce baka yadda ɗanka ba ne, to sai dai ku je kotu a yi li'ani. Li'ani shi kadai za a iya yi ka kore ɗan daga gare ka, domin mace na iya haihuwa ciki yana da wata nawa? Yana da wata 6. Na'am, mace na iya haihuwa ciki yana da wata 7, sai a ce bakwai ne ko ɗan 7 ko wata 8. A mace bata cika haihuwar ciki ya zo da rai, ɗan ya zo da rai wata 8 ba. Mafi yawa mace in ta haifi ɗa cikin wata 8 yaron bai cika zuwa da rai ba. Me yasa? Zan gaya muku. Idan ya kai wata 9, dama shi ne normal sanda aka san mata suna haihuwa. Me yasa yawanci jariri yake zuwa ba da rai ba in an haifo shi wata 8? Malamai suka ce daga lokacin da ciki ya kai wata 7, to jaririn zai fara kokarin ya fasa mahaifa ya fito. To zai fara dauki badani da mahaifa, ya rinka kaiwa mahaifa naushi, yana kai kafa, yana kai boxing, yana shura kafa, yana so ya fasa ya fito. Idan ya buga wata guda ya gagara, to sai rungumi kaddara. To wannan gwagwarmayar da ya yi za ta sa ya rashin lafiya, ya jinya. Wannan rashin lafiyar ita ce zai yi a wata na 8. Saboda ka in za a haifo shi yana wata 8 bai da ƙarfi, saboda ya yi wata guda yana gwagwarmaya sanda yake wata 7, to yana cikin jinya. Shi yasa da wahala ya mai a haifo shi da rai. Idan ya gama jinya a wata na 8, wata na 9 ya sake rigenin lafiya, ya rigenin ƙarfinsa. Daga nan kuma sai ci gaba da ɗauki ba daɗi da mahaifa. In Allah ya bashi sa'a, in ya daushe ta push sai fasa sai fito. To duk wanda aka haifa kamin ya kai wata 9, to mahaifa ta tauye wasu kwanaki, ya zama wa mata gizul arham. Wanda kuma ya haura wata 9, ya zama wa mata zdar. Har zuwa wani lokaci Allah shi ya sani. Ciki na iya shekara 1 cif, yana iya shekara 2, yana iya shekara 3, kai ciki yana iya shekara 4 kamin a haife shi. Ibn Sirin yana darasi a masallaci, ɗalibai sun kewaye shi, sai ga wani mutum makwabcinsa ne ya shigo masallaci. Yana shigowa ya ce, ala gafarta malam, ka taimaka kai min addu'a, ina cikin jarabawa. Ibn Sirin ya ce me ya faru? Ya ce matata tana da ciki yau shekara 4 ba ta haihu ba, kamun addu'a ta haihu. To malamin sunna in ka zo ka ce masa ma addu'a,
zai maka amma kami ya maka kai ma sai ya karfafa ka rinka yi, ya gwada maka in kai ma Allah zai karba. Sabanin malamin bid'a, shi malamin bid'a ba zai gwada maka kai addu'a ba fa, kai dai kawo kudi shi ya maka, shi ne director protocol na Allah. Duk wani fayil na addu'a dole biyo ta ofishin zai murkushe wani abu kamin ya wuce wajen Allah. Ka ji barawo. Allah ka gafarta mana. Yana fada Ibn Sirin, sai Ibn Sirin ya ce masa to kai wa ya ga maka in kai addu'ar Allah ba zai karba ba. Ka ji malamin sunna. Ya ce Allah gafarta mana, ina yi, iyalai na suna yi, amma a taimaka min da addu'a. Ibn Sirin ya ce to duk mu daga hannu mai addu'a, albarkacin addu'ar wani cikin mu nan Allah zai karba. Sai aka daga hannu sai ya fara addu'a. Yana Allahumma hazihi almar'a in kana fi badin hare, ya Allah wannan matar idan iska ne a cikinta Allah ka fidda iska, idan jinjira mace ce a cikin ya Allah ka fiddo da ita, kamin ta fito kuma ka mai da ita namiji, a haiho yaro namiji, domin kana shafi abin da ka ga dama ka tabbatar da abin da ka ga dama, dan lauhul mahfuzin taka ce ba ta wani bace. Ibn Sirin yana addu'a, mutane suna cewa amin. Kamin a sauke hannu sai ga ya aiko daga gidan wannan mutumi ana kiran shi, ya shiga da gudu, sai ga shi ya fito da jariri sabon haihuwa a cikin jini, har Allah ya karbi addu'a matar ta haihu, shekara 4 bata haihu ba. Ya shigo da murna ya mika Ibn Sirin, ya ce ana gafarta malam gashi a masa addu'a. Da Ibn Sirin ya karbe shi, jariri sai dan yi murmushi, sai a ga jaririn har ya fidda haƙora gaba ɗaya a ciki, da za a miƙo ta kafar kaza sai ya fara gurgura. Kenan wannan jariri shekara nawa a ciki? Shekara 4 sannan aka haife shi. Shi yasa Imam Malik da aka ce masa Aisha radiyallahu anha ta ce ciki jariri baya wuce shekara 2 a ciki, sai ce Aisha ta bada labarin abin da ta gani a zamanin ta ne. A zamanin ta bar taba ganin wanda ya wuce shekara 2 ba, amma mu a zamanin mu mun ga waɗanda suke wuce shekara 2. Yace ga makwabci na matarsa in ta dau ciki sai ta yi shekara 4 take haihuwa, ta haifi yaya 3 a shekara 12. To wanda ya wuce ya zama mai wa matas dad. Fasara ta 3 da malamai suke wa ayar shine mata gizul arham, jaririn da aka haifo da tawayar gaba, ko yatsun kafarsa 4 maimakon 5, ko yatsun hannunsa 3 maimakon 5, ko na abu mai kama da haka, wannan sai a ce mata gizul arham. Wa matas dad shine a haifi jariri da cindo, maimakon yatsu 4 ya zama yana da yatsu guda nawa 6, to nan sai a ce wa matas dad. To kowanne ma dai a ciki Allah ya ce wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Duk abin da ka gani sai da Allah ya kaddara shi kamin ya faru, in Allah ya kaddara ba zai faru ba, in Allah bai kaddara ba. Kenan wannan abin da yake nuna mana ayar ita ma ta tabbatar da kaddara. Abin da nake so na nuna mana shine waɗannan rukunai na imani guda 6 da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa mala'ika Jibril a cikin wancan hadisi, to alqur'ani mai girma ya zo da su. Allah ta'ala ya samu dace. Na'am, abu na farko shine imani da Allah. Me ake nufi da imani da Allah? Wannan shine abin da malaman bid'a suka yi su bar mutane su gane. Domin suka gane menene imani da Allah, jama'a suka gane waye Allah, to zancen kuma ka zo ka dabbare su ba zai yi ba. Zancen ka ba su tsoro ba zai yi ba. Ah, na san Allah ke rayawa, Allah ke kashewa. Zaka zo kana mun muzurai ka tofa min yawo zan mutu? Zai yi? Zaka zo da wani dogon jarbi kamar hanjin akuya kana muzure kana to dan ladi tunda dai ka ja da mu to billahi lazi zaka gani wane ne, sai na share ilimin ka ko in sace karatun ka ko in yanzu akwai wani malamin bid'a da zai zo mun barazana ya ce Kabiru gobe tunda baka jin magana na san maganin ka, wannan Qur'ani da kake takama da shi zan sace aya ɗaya ba za ta iya zuwa ba sai in falle shi da mali ba, in ce in ka fasa Allah ya tsine maka albarka. Amin. Ya zana rama ko da zai ma barazana zai kwashe ma tilawa? Kai malamin bid'a ma ya daina mutane. Kawai wani titirin dan duniya. Ka zo kana muzuri in ji tak zai kwashe ilimin ka gaba da in.
in ga kwashe sai ka kai na za ka zo kamar bara za ka ce za ka gani wai makaho ya ba wani haushi wai mutumin zai makaho barazana ya ce da mu ka ja to za ka gani makaho ya ce alhamdulillah ani dama abin da nake nema kenan mai makaho yake nema to wai za a bar barazana aka ce zai gani shi alhamdulillah bukata ta biya baka zama mai imani da Allah ba abu na farko sai ka yarda cewa lalle akwai Allah akwai wanda aqida su ba su yarda akwai Allah ba yan aqidan nature su ba su ma yarda da Allah ba shi yasa a America a wata makaranta wani malami yana so ya matar da yara ya koya musu ba Allah wai yana karantar da suna abu da ake cewa 5 sensory organs yara ana gane abu akwai shi ko babu shi ta hanyoyi guda 5 hanya ta farko ya zama zaka gan shi da idanka to ya zama akwai shi in ba za a gan shi ba ka ji motsinsa da kunne ko karasa in ba wannan to ka iya sinsina shi da hancinka in ba wannan ya zama zaka iya lasa shi da harshe ka ji ɗanɗanonsa in wannan ba zai yi bai zama zaka yi filin ne shi kamar da iska take hurawa kana jinta a jikinka ana ganin Allah yara suka ce a ana sunsuna shi a ana lasawa a ana jin motsinsa a ana kaza a ya ce to ba Allah ka ji mugu zai batar da yayan mutane ashe akwai wani yaro dan ahlus sunna ya shawo qur'ani da sunna tun daga nonon uwashi ya ce akwai mai tambaya yaro ya daga hannu ce mai tambayar kai ce a ina so abin dama in fito daga waje domin na bayani sosai mahala ya ce no problem you can come forward yanzu yaro ya zo ya tsaya gaban allo ya ce sa I want to make a demonstration ya ce no problem ya kalli yara ya ce yara kuna ganin malam suka ce muna ganin shi ce to malam yana nan kuna ganin suit da malam ya sa suka ce to malam ya sa suit kuna ganin takalman da malam ya sa aka ce muna ganin to malam ya sa takalmi malami sai girgiza kai yake yana wonderful great kuna ganin collar shirt da malam ya saka yara suka ce to malam ya sa collar shirt kuna ganin necktie da malam ya saka kwarai malami sai girgiza kai yake yaro ya gane karatu ya ce to yara kuna ganin hankalin malam yara suka ce ba ma ganin hankalin malam za ku iya lasa hankalin malam da harshe suka ce a za ku iya sunsanawa ku ji kanshinsa ko warinsa aka ce a za ku saurara da kunne ku ji motsin hankalinsa aka ce a ya ce kuna jin hankalin malam yana taba ku aka ce a ce to malam bai da hankali malam ya kalli yaro ya ce what yaro ya ce to nuna mana hankalinka can sai malami ya fusata ya ce kai saurara yaro ba na sai renin wayo da rashin kunya ko kana ganin hankalina ko baka ganin hankalina yana nan daram ina da shi yaro ya kalle shi ya ce to kai malam gafarta malam ko kana ganin Allah ko baka ganin Allah yana nan daram duk abin da ya shuka yaron ya rushe shi a lokaci daya to imani da Allah dole ka yadda cewa akwai Allah dole ka yadda da wannan sannan imani da Allah dole ka yadda ayyukan da Allah yake shi ke yin ayyuka wa ke saukar da ruwan sama Allah wa ke bada arziki Allah wa ke talautawa Allah wa ke bada mulki Allah wa ke kwacewa Allah wa ke bada haihuwa Allah wa ke bada lafiya Allah wa ke hasko rana Allah wa ke kawo dare Allah wa ya kawo wata da taurari Allah matar da ka aura wa ya halice ta Allah ɗanka wa ya halice shi Allah kazar da ka cinye kazar wa ya yi ta Allah kwan kaji da ka kwashe na wane ne mangwaron da ka shanye wa ya halice mangwaron dole ka yi da wannan duk wani shehu da ya ce ai mu muka baka arziki ƙarya yake in wani shehu ya ce ai mu ne muka ma addu'a ka samu mulki ƙarya yake to yanzu da Allah
idan shehu yana da addu'a da zai yi mutum ya zama shugaban kasar Ghana, da Allah wa zai yi wa addu'a? Kai zai yi wa ko kansa? Wa'annan shehunan da san kudin tsiya a gidan suna da ɗaurin aure ba ana waso son goro da su. Shi ne zai mai da kai shugaban kasar Ghana, shi ya zama talaka yana daina kokowa da masara? Hauka yake ya mai da kai mai arziki, shi ya zauna da talauci sai ka san mashi? Mahaukaci ne shi. Shi ce a ai mu auliya wa da Allah ba mu da bukatar kuɗi, duniya ba ta cikin ajandar mu, duniya da shehu yana da yaya ko bai da yaya? Suna son kuɗi ko ba sa son kuɗi? Da kai da yayansa wanne shehu ya fi so? O sannan ma addu'a kai kuɗi bai yi wa ɗan shi ba. Wannan akwai renin wayo. Wanda ya daina ma hankali. Bari ku ji amfanin aƙida. Bari ku ji amfanin aƙida. Shehunai abin da suke yi da waɗannan waliyan marasa rajista, za su yi barazana ne su faɗa su shamur. To idan suka yi sa'a abin ya zo daidai da dama ko ta kaddara da Allah ya kaddara za ta same ka, ba san da ita ba amma suka bantaro. Da ta same ka sai ce ai dama mun riga mun faɗa, duk wanda ya ce zai ja da moto dole ne, dama mun faɗa, gashi kuma ta tabbata ya shiga musiba. Kuma na magana yake ya ce ba matsala, za ka yi arziki tunda kana mana biyayya. Sai ya sa a maganar tashi ta yi daidai da dama Allah ya kaddara za ka yi arziki. Sai kai me? Sai kai arziki. Ce to ai dama mun faɗa, ai tuntuni muka hango, dama ai muka ne abu ya matsa kusa mun hango shi tun daga nesa, yaro ko ya hau tun ka ji barawo. Ƙarya yake. Ƙarya yake. San da ya faɗa ba abin da ya sani. Ga alarma an gayyace mu wani wa'azi a wani gari, Wara. Garin yana cikin jihar Kebbi, amma doguwar tafiya za ka yi daga Kebbi kamin ka je gari. Wani matashi ne da ɗan bol da ya samu kuɗi, da ya dawo kuma sai ya koma addini, hidima addini yake, gina masallatai, aikace na addini. Ya gina sabon gida, ya gayyace mu da alarma mu je masa walima. Ya fahimci sunna, ya sha sunna ta ratsa shi. Akwai wani shehu a garin, shi wannan shehun ba shi ba, matar shi ma tana raba aljanna, wai ita ma sunanta Sayyada. Wai matar ya ba da wata kawai budurwa ya samu, kawai tsara iyayenta da ya aure ta yace na nada ki Sayyada, ke ma aljanna ƙanana da zaki yi raba firdausi ne dai sai an zo wajen nan zauna. Kuna ji karatu? Ya kira yaron ne ya ce kare kuskura, in ya kuskure ya gaito mu muka zo muka yi waje, ka gaito wannan fitinan na malamin na Gombe, to duk bala'in da ya shafe kai ka jawo. Ya ce ala gafarta malam, wannan an wuce wurin, ya riga an gaito shi. Sai malamin ya bada sanarwa ya ce inda yana da rai ba za mu shiga garin mai wazi ba. Galaran ma wallahi sai da ka zo saura kwana 3 za mu je garin, komai an shirya. Sai wasu aikace na kungiya suka taso, shugabanni suka ce ba inda za mu je mu tsaya wa'in aikace. Na ce alaran ma ka buga ka gaya musu an daga wazi. Ya ce kai za a samu matsala, shehun nan ya riga ya yi baki. Na ce ta mun san karya yake, kuma mun san menene ya taso a nan, wani aiki ne na alheri zamu. Sai aka buga waya ga musu to wazi an daga malam bare samu damar zuwa ba. Ka ce habba, shehu ya riga ya ce dan Gombe nan ba zai shigo ba, ya sa ya shigo. Ai shehu in yi magana yankan wuka an gama. Ai sai aka ƙara imani da shehu. Muka sake ba su wata rana, sai da muka taho har mun kusa mu kawo garin, mu yi wa'azi a wani gari. Sai shugaban kungiya ya bugo waya cewa mu juya mu dawo, saboda za a yi taro na bajet din masu tafiya tafsiri, kuma ya kamata muna nan.
gari an gama shirin wa'azi gaba ɗaya sai aka sake aikowa ba za mu zo ba aka ce ta tabbata Allahu akbar shehu kuma sai mu zo yake yana ayyukan muka faɗa an gama Allah jira yake kai mu faɗa da mun faɗa to da mu Allah yake harka da mu Allah yake harka a nan kasar Ghana ma na ji wani kirimi da wani su Allah yake harka ba shi zai ba ku mamaki ba muka sake ba su rana ta uku har mun je wani gari da ake cewa libata mun yi wa'azi washe gari za mu wuce garin ai wa'azi ko san me faru an haɗa kayan wa'azi alaramma ya hau kan mimbari an cika kamar duniya za ta shi ya yi kira ya gama an kira da na hau na ce jawo mun lahun usmu bi hazal baladi mu faro daga nan sai Allah ya kawo wani irin hadari aka goce da ruwan sama taro ya watsi aka ce shehu ya sake yin tsiya da ana bari tambaye ku in baka da imani ba za ka ɗauka shehun nan da gaske yana da tasiri to ƙarshe dai Allah ya kai mu gari mun je mu yi wa'azi mun karya wa shehu kwari to da yake malamin bid'a ya yi iskanci iri kun san me yayi sai ce to dama shi yayi addu'a Allah ya ba yaron arziki tun da ya ja da shi to zai kwace arzikin sai ya tsiyaci wallahi magana kamar wasa yaro mai arziki haka arziki ya rika ja baya sai da ya kai matsayin da ten gana siri yana bashi sha'awa mutumin da yake kyauta da mota ya kyauta da abubuwa ran nan sai shehu ya haɗu da mahaifin yaron fa yana nan da ransa har yanzu maganar da ke gawa da ya haɗu da shi sai ce ka gaya wa ɗanka ya zo ya tuba kamin abin ya tsanani har ya kai ga rasa rayuwarsa ya zo ya tuba mu yafe mashi mu maida masa da arzikinsa in ba haka ba musifa zai fara ganin ta uban sai ya tsore ta sai zo samu yare ce ka je ka ba mala hakuri ya ce wa shehu ya ce baba ƙarya yake Allahu akbar abin da kaga ya same ni nan Allah da ya kaddara bai da alaka da shi babu wani abin da ya kawai canka ne sai abin ya zo daidai da lokacin da Allah ya kawo kaddara waɗanda ba san addini ba sai su ɗauka cewa wai shi ne ba abin da zai iya yi uban ya ce ai umarni nake baka dole ka je ka ba shi hakuri to bai son ya faɗa da uban sai ya ce to zan je in ba shi uban ya gaya wa malam cewa shehu to yaro zai zo ya tuba shehu ya ce to sai ya zo yaro ya kama hanya je kofar gidan shehu yana cikin gida sai buga wa shehu waya sai shehu ya dauka ya ce gani na zo kofar gidanka yana so in ganka ya ce dole ka zo ka tuba ko ya ce a ba na zo in tuba ba ne ya ce to me yake tafi da kai ya ce na zo da gaya maka karya kake ya ce na roƙi Allah duk da imani na zai yi rauni har in ɗauka kana azurtawa ko kana talautawa har in zo in baka haƙuri to Allah ya karɓi raina kamin da kawo gidanka Allahu akbar ya ce kuma idan ka ce kana azurtawa gawa ne kawunka ne ƙanin mahaifiyarka ne da shi da uwarka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ga yanan talauci kamar zai kashe shi kamar da shi mai kuɗi a wannan satin ga wani nan gurin dan uwanka ne ga wani nan yayanka ne ga wani nan karinka ne ya kirga masa duk dangin ka yace duk wayannan yan uwanka ne na jini ga su nan tsiya kamar talauci zai kashe su in dai da gaske kana azurtawa ka azurta su mu gani su zama masu guri kamin ka zo ka ce ka azurta ne kamin ka zo ka ce ka kwace abin da ka bani yace kuma ina tabbatar maka in Allah ya ma tsawon rayuwa kana garin nan kana ji kana gani za ka ga Allah ya dawo da arziki ne Allahu akbar jarabawa ce yace kuma duk da Allah ya dawo da arziki na sake yin mota to ina sanar da kai in Allah ya da mutum da farko da zan banke da motar kai ne duk da ka ji an ce na yi mota to ka daina bin hanya
da na ganka sai na ture ka da ita. Shehu ya fusata ya kashe waya. Yanzu yaron ya juya zai koma ina? Zai koma gida. Kun san me ya faru? Kamin ya kai gida sai aka kira shi a waya daga capital na jiha. Wata kwangila da ya aka rike masa kudin miliyoyi da yawa. Gwamna ya bada approval ya je ya karbi kudin shi. Kan ya koma gida har Allah ya bai da shi miliyoniya. Da Allah bari tambaye ku. Da a ce yayi rauni ya zo ya ba shehu hakuri ne. Shehu ya ce to ba matsala mun yafe maka. Je ka za mu ga yadda za a dawo ma da arziki ka. Ya kamo hanya kamin ya zo gida sai aka kira shi aka ce ga kudinsa sun fito. Wa zai ce? Zai tsake da Allah? Ya gama da Allah yanzu shehu ne Allahnsa. Amma da ya je wa shehu sai tun hamma da gyaran kafureto. Kamin ya je gida Allah ya dawo masa da arzikinsa. Yanzu ya san wa ya dawo masa da arziki? Yaron nan haka Allah ya rinka buɗa masa ƙofofin arziki. Wallahi sai da ya zama ciyaman da local government ɗinsu. Alarama haka ne? haka aka yi ba. Ya gayyato mu da alarama muka je muka yi walimar ya zama ciyaman da local government. Kun san abin da zai baku mamaki? Hatta babban zakirun garin wannan yaron sai da ya mai da shi ahlus sunna. An zo za a tare mu da alarama sai gashi hadda zakiru. Zakiru sai ko ba zakiru bane ya ce ala gafarta malam zakiru ne amma yanzu na sunna na sunna na sunna na sunna. Wannan shi ake cewa kai imani da Allah. Ba jaraba yar karama ta same ka shikenan ka rude ba. Ya bida suna cewa ku ai ahlus sunna ba kun ce wai ba addu'a ba zuwa wajen malamai ba? Ala gafarta malam abin yayi tsanani sai an sa mana hannu. Saura kira mani sha in kaga sakarai ku ta huta ne. Haramun ne wani malami ya ma addu'a ba haramun bane. Ba haramun bane. Ya halatta in ce malami ya ma addu'a. Yayi me? Ya halatta idan ina yau malami kyakkyawan zato da Allah. Amma ba ciniki za a yi ba. Da ce to ka kawo 500 Ghana cedi. Babban aiki za a yi. Dan damfara ne. Ko ya ce za a yanka farin rago mai lankwasassun kahoni. Dan fa wannan ne. Ko za a yanka kaza mai firingi-firingi. Ko za a yanka shekararren zakara. Ko za a yanka farar tattabara. Kawai kaga alhaji yana yawo a kasuwa layin yan tattabara. Ana alhaji kaza ne ina zuwa yana leƙawa. Akwai wata kaza da wani matsiyaci siffanta mashi. Ƙarya ne haramu ne da fara. Idan kuka ciniki da mutum zai maka addu'a kuma ka biya, to idan addu'a ba ta karɓo dole ya biya ka kuɗin ka. To babu kira me ci gawayi. Na roƙe shi mun addu'a bisa ganin dama na kuma na ɗauki sadaka na bashi ko na ba wani, wannan ya halatta ba haramun bane. Yanzu ka roƙi Allah ta hanyoyi da dama ne. Ita addu'a idan za a yi tawassuli a roƙi Allah to ɗayan uku ake yi. Abu na farko at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi. Kayi tawassuli da sunan Allah da siffofinsa. Allah yana da sunaye yana da me siffofi kayi tawassuli da su. Wannan ya halatta. In ilimi kake nema ka kira sunan Allah al-Alim. Ya Alimu. Wane ne Alimu? Allah ka ce allimni ka ilmantar da ni. Arziki kake nema sunan Allah ne Ar-Razzaq. Ya Razzaqu urzuquni. Ya Fattahu iftahli. Ya Tawwabu tub alayya. Ya Ghafuru ighfirli. Ya Rahimu irhamni. Ka kira sunan Allah ko siffarsa sai ka roƙi Allah.
kar ko kana neman Allah ya baka kuɗi kai ka zauna ka rike tarbi kana ya razaku ya razaku ya razaku ya razaku ya razaku ya razaku. To na ji ya razaku, to me kake so razaku ya maka? Ba kai bayani ba. Ya razaku ya razaku ya razaku. Akwai wanda ya ce mu yayi kafa miliyan ɗaya ba bai samu koko ba. Sai ce to ai kai ta bai tare baka roki me kake so a baka ba. Ka kira Razzaku ya ansa ba ka gaya mai kake bukata ba. Ka samu matsala ko ka samu matsala ba? Ɗaya kenan. Na biyu shine at-tawassulu bi a'malis salihah. Kai amfani da ayyuka na kwarai kai tawassuli da su. Shine kai tawassuli bil a'malis salihah. Ka karanta Qur'ani ka ce ya Allah ina kamun kafa da karatun Qur'ani nan da nake buɗa mun kasuwa da nake. Ko kai sadaka, nazo ana karban tabarru'at. Malam yake cewa ka ba da sadaka, kuma in ka ba da sadaka kai tawassuli da ita. Ka ce ya Allah wannan sadakar da na bayar ya Allah ina so ka sa ƴaƴana su haddace Al-Qur'ani mai girma. Wannan shi ake cewa at-tawassulu bil a'malis salihah. Ka ji kana san annabi a ranka, ibada ce ko ba ibada ba ce? Ibada ce, ka ji kana san annabi a ranka. Allah ka tsine wani wanda bai san annabi. Amin. Ka ji kana kaunar manzan Allah a ranka, shi ma ibada ne. Ita ba kana iya tawassuli da ita. Ka ce ya Allah dan kaunar da nake yi wa manzan Allah a raina, Allah ka biya min bukatata. Kuma Allah zai biya maka. Saboda ibada ce ka kaunaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko kai sadaka ko na aikin alkhairi. Na uku shi ne a tawassulu bi du'a'i rajulin salih. Ya halatta ka yi tawassuli da addu'a ta mutumin kirki. Wani wanda kake masa kyakkyawan mutumin kirki ne ka ce ya sa ka cikin addu'a, ya maka addu'a. Wannan ma me ya halatta, amma ba irin ta yin bidiya ba. Wata mata tana gaya mai ta jojo wani malami tana son haihuwa, a taimaka mata da addu'a. Ya ce to karamin aiki za a yi ko babban aiki? Ta ce ana gafarta malam ban gane ba. Ce to idan karamin aiki za a yi to za ki biya naira 20,000, amma ɗaya za ki haifa. Idan babban aiki za a yi za ki biya naira 40,000, to za ki haifi yaya biyu. Ka ji kiriminal. Wayayen masu da su ake in ɗaya 20,000, idan guda biyu 10,000 nawa? Shi yake ba da haihuwa? Wa yake ba da haihuwa? Akwai shehun da ke ba da haihuwa? Akwai waliyin da ke ba da haihuwa? Akwai kudubi da ke ba da haihuwa? Akwai wasu autadu da suke ba da haihuwa? Akwai wasu nujama'u da suke ba da haihuwa? Akwai wasu asfiya'u da ke ba da haihuwa? Gausi yana ba da haihuwa? Wa ke ba da haihuwa ya kuma yin Allah? Allah ramma lillahi mulku samawati wal ard. Babbar magana. Ya khaluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. In ya ga dama. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan. In ya ga dama. Yaj'alu man yasha'u aqima. Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard. Mulkin samai da ƙasa duka na waye? Na Allah ne. Allah ya ce ya khaluqu ma yasha. Allah yana halitta abin da ya ga dama halattawa. Sai Allah ya ce ya habu liman yasha'u inasa. Yana ba da ƴaƴa mata ga wanda ya so. In Allah ya ga dama sai sa ka haifi amma duka ƴaƴa me? Mata. Allah yana ma wannan yana so ka je aljanna da wuri, kar bata ma lokaci a hisabi. Haihuwar yaya mata na daga abin da ke kai mutum aljanna. Allahu akbar. Annabi Muhammad ya ce duk wanda ko wacce ta haifi yaya mata guda 3, kai ko guda 2, ka kyautata musu har ka aurar da su, baka fifita yayanka maza a kansu ba,
idan kiyama ta yi ko mala'iku sun fara dukan ka za su kai ka wuta, ‘ya'ya matan da za su je wajen Allah su nemi ceton ka, Allah ya ba su kama hannunka su kai ka aljanna. Shi yasa ni'ima ce, shi yasa aka fara ambaton mata a wajen haihuwa kamin a haifi ambaci namiji. Amma mun jahilai sun zo sun samu mun tsani haihuwar ‘ya'ya mata. Da an ce mai ta haifa aka ce mace a ce to an koma. Wai an koma mace ta haifi mace. Saboda tsabar sakarci. Wai in ka haifi yaya mata wai ba za su yi kuɗi ba, za ka yi ta shan wahala ba wanda zai taimake ka. Waya gaya maka yaya mata nawa suke arziki suka rike yayansu? Yaya maza nawa da su da uban aka yi haihuwar guzuma ya kwance uwa kwance? Waya gaya maka? Na san mutumin da ya haifi yaya maza da yawa amma yayan matansa suka rike shi, ya musu tarbiyya. Wannan ya zo ya aure ɗaya daga ciki, ya ji daɗin zama da ita. Wallahi ran da yaron nan ya zo ya samu uban ya ce baba ina so ka raka da wani wuri. Tsoho da carbinsa a hannu ya ce to mu je ɗana. Aka shiga mota, aka zaga, aka je ta anguwa jiyare, yan je wani katafaren gida. Ya ce baba gida na gida da ce ka zo ka samu albarka. Ya ce to mu shiga yaro, duk wannan gidan kai. Aka rinka yawo da shi a gidan department. Nan wajen baki ne, nan wajen hajiya ta daya, nan hajiya ta biyu, nan hajiya ta uku, nan hajiya ta hudu, nan baki mata, nan wajen yara, nan yan wanke-wanke da kunna wutar lantarki da kashewa, nan yan aka zo department din mai gida, nan ga bangaren sa, ga bangaren baki, ga da tijo sai annabi yake salati. Sai na gama gaba da yace baba ka san wani gida wannan gidan yace a yace kai na gina. Yace ga makullan gidan. Yace yaro ni ka gina wannan gida? Yace baba wallahi ban biya ka ba. Yarka ina jin daɗin zama da ita saboda tarbiyya da ka bata. Wannan ba komai bane da dawaka. Don Allah ka rinka mana addu'a ne da ita, Allah ya ƙara danƙon zumunta ya mana albarka. Da tijo ce amin. Ya ce baba mu je ta umai da kai gida. Da tijo ce ni ne tunda na zo na riga na zo. Allahu Akbar. Amma dai su matan gidan gobe ka je ka gaya musu duk wacce ta shida ta same da ala. Amma dai tunda da shigo na shigo kenan. Wa ya gaya maka cewa haihuwar ya mace musifa ce, rahama ce? Balle ma maza yanzu da ya yi aure ya manta da kai ta matarsa yake, yana yin aure ya manta da uwarsa. Balle dan boko, Bahaushe ce da ka haifi dan boko kar ka haifa masa mata. Saboda dan boko ubansa wahala yake ci, uban matarsa ya fi uban shi, uwan matarsa ta fi uwar shi. Ga su nan muna gani a Najeriya, ji Abuja ka gani, ji Abuja ka gani. Akwai wanda suna zaune da uwar Abuja, matar ta ce sam ita ba za ta zaune da uwar ba, uwar shi ba. Ya to ni na gaskiya ba zan iya zama da ita ba, da ƙananan shekaru na ta sani hawan jini na me, billahi lazi ba zai yi ba. Ya ce to ya za a yi da ita, ta mai da ita kawai mana, dama Abuja wajen zaman tsofaffi ne sai inda ne, amma ban da karambanin bai inda za ta yi a nan garin, a ta tana ta amai da ita wajen jikokinta. Aka rashin sa kuma sakarai ne. Ya ce to shi ke shi ne je samuwar. Inna Allah ya gani na iya bakin kokari na, to amma hajiya ta ce bata yadda ba. Sauna kira mani shashasha. Kawai dauki wasu ya mai da kauye. Yana mai da ita kauye, matar sai ta sa aka gyara inda uwa take zaune, block din. Aka canja tile, aka canja tarazo, aka sake kayan banɗaki, aka canja fenti, aka canja carpet, aka canja air condition, aka sa split, aka canja kujeru, aka sa abin nan 3 seater, 1 seater, 2 seater, dubai kujeru, aka kawo katifa mai spring, aka kawo bargo kafi amarya laushi, aka kawo komai aka canja. Sai ta dauko wata daga kauye sai ta kawo warware. Yanzu idan zai je ofis ya zo ya gaida uwar matarsa kamin ya wuce, uwarsa kuma tana kauye.
wai har yanzu bai gane shi dan wuta bane. Ni abin da shi bata bane a harkar magawa da yake. Wai haka jira yake mun zo mun ce masa shi dan wuta ne tukuna. Ya'ya ku nemi masu albarka. Kar ka za ka makale ya Allah ni dai namiji sai ka fi dan boko haram. Shi ma ba namiji ba ne? Ko ga ya kudan shi a rinka zuwa maka da bakar hula. Kan ka shiga bala'i. Na bi Allah ya baka mai albarka, namiji ko mace mai albarka ake su. Wa ya habu liman yasha'u zukur. Allah kuma yana bada ƴaƴa maza ga wanda yake so ji Allah. Aw yuzawwijuhum zukurana wa inatha. Ko ya maka mis ya hada maka maza da mata kamar yadda yawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi Allah ya bashi ƴaƴa maza, ya bashi ƴaƴa me? Mata. Ya bashi ƴaƴa mata. To dole ka yadda wannan duka aikin Allah ne. Wannan shi zai sa ka gane ba wanda zaka bauta wa sai Allah, sai ka kadaita Allah madaukin sarki da bauta. To wannan shi ake cewa kai imani da wa? Da Allah. Da Allah. Amma ka ce kai imani da Allah ga kada wata katuwar laya. In aka ce wannan layar fa ka ce saboda tsaro. Tsaron ne. Wani matashi ahlus sunna sun shiga mota da wani dattijo, motar haya a tasha, ana cikin gudu mota ta kwace ta shiga daji. Ai aka rinka addu'a, masu hasbunallahu wa ni'mal wakil suna yi, masu menene, wani ya rasa ma me zai kamo a tahiyatu lillahi. To ai dai yayi kokari ko bai kokari ba, ya ma ba ta. Can Allah ya taimaka mota ta tsaya. Mota tana tsaya ya ce alhamdulillah, Allah mun gode maka, Allah mun gode maka. Wani tsoho dan bid'a yana zaune kusa da shi kawai hada fuska dan sai ba shi. Jakai yaro zo, mu fita wace. Suka fita daga cikin mota suka koma ne. Yace yaro ban kaza. Na ji sai wani godiyar Allah kake. Yace wai Allah ya tsare mu. Yace wa ga maka ka mota ta tsaya. Kin sake cewa kullun ku tashi tsaye ko gagara gane ba. Sai zura hannu a jiwo sai dauko ta kwanda gaibiyar laya. Yace ka ganta ko hanci ba ta da shi, matakar tana nan babu abin da zai faru. Ya zala wanda Allah sanawa da Allah na sama da Allah salaya wanda ya dogara da shi, da laya aka ce ya dogara ko ya dogara da Allah. ana rama qalat lahum rusuluhum قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. أنا رمكم ما بايا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. kenan ga wa ake dogaro, ga Allah ko ga wani Allah? To daga sanda ka dauki dogaron ka dora ga wani Allah, ka zama Allah ka guda biyu, baka san ma'ana an tu'mina billahi ba. Kai ba laya ko guru ba ko dan adam ka dogara da shi. To ka dogara ga Alhaji sai ya mutu sai ya gaga, ko ba zai mutu ba? Shi yasa Allah ce in zaka dogara وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. Allah ce zaka dogara ka dogara ga rayi wanda bai mutuwa. Wane ne rayi wanda bai mutuwa? Kar ka dogara ga sarkin garin ku. In ka dogara ga sarkin ku ma sai ka samu matsala. To sai tafiya ta kai ka Najeriya ka shiga matsala, ya zaka yi? Can ma zai taimake ka? Ko sai ka je China ka shiga rikici?
ko shugaban ƙasar Ghana zai karɓo ka saboda ba ƙasarsa ba ce. To Allah fa duk duniya akwai inda ba ƙasar shi ba, akwai inda ba zai iya operation ba. Shi yasa Allah ya ce rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhidhu wakila. Allah ya ce rabbul mashriqi wal maghrib, ubangijin mafuda rana da mafada rana, la ilaha illa hu, ba abun bauta da gaskiya sai shi. In kana neman wanda zaka dogara da shi to fattakhidhu wakila, ka dogara, ka rike shi abun dogaro shi kadai. Akwai wani mai masauki na a Najeriya in naje wa'azi da maturu, shi yake saukar da ni. Ranar sai nake tambayarsa, ya kai ka gane sunna? Ya ce ala gafarta malam kamun tambayar da ya kamata in baka labari. Ya ce da ni direba ne, da shi me? Direba ne, mota nake da tukawa ina daukan fasinja. Ya ce sai 'yan sanda suka rinka matsa mana hanya, lamba a hanya, duk inda muka je su tare mu sai mun ba da kuɗi, sai mun ba da rashawa. Kai da sai aka ban shawara cewa je ya samu wani malami ya mun aiki yadda ba ɗan sanda da zai ƙara tare ni. Ya ce na je aka kai da waje wani babban malami ɗan ciwa-ciwa. Malami ya ce akwai aikin da za a yi, in an maka wannan aiki ba mai ƙara tare motar ka, amma a je a siyo katuwar tinkiya, tinkiya katuwa a yanka ta, kamin a yanka tinkiyar a sa layar, ya ɗauko ta layar ce ga wannan layar a sa a cikin bakin tinkiyar, sai a matsa bakin tinkiyar sai a yanka ta. To wannan tinkiya yadda bata iya kuka ba aka yanka ta, to ba mai iya maka magana in kana kan hanya. Na ce ala gafarta malam dan ka a samu matsala, rike layar bari kawo maka tinkiyar kai da kanka, ka a samu kuskure. Ya ce ka yi aiki da hankali, ka yi aiki da hankali. Ya ce na samu rumbina ne tunkiya na sai na kai mashi. Washe gari na je ɗauko laya ya bada an gama komai sai a ruwa. Ya ce yanzu na yi lauri daga Damaturu zan tafi gashuwa. Har na fito na tuna na manta laya na koma na ɗauko ta na sa aljihu. Ya ce tun da na ɗauko fasinja har na isa garin da zan je ba har dan sanda ko da ya hanya ba. Na ce laya tana aiki. Kai da ni ina shan wahalar banza. Kaga aikin laya. Ya ce yanzu na je na aje fasinja. Kawai sai ga 'yan sanda guda biyu sun zo akan mashin. Waye mai wannan motar? na ce ne aka ce ka zo ana neman ka a police station. Na ce laifin me nayi? Suka ce an kaje can sai a gaya maka ka tambaye su, mu kawai cewa kai mu taho da kai. Ya ce na ɗau buta zan je yi fitsari, na fasa fitsarin na aje buta. Ɗaya goya ni akan mashin, ɗaya ya hawo mashin din a caɓa ya biyo mu. Muna isowa ɗan sandan da muka samu a kanta, ce wannan wai da aka ce mishi ya zo ma wai cewa wai sai an mana bayanin mene, aka ce wai wannan yayi hukuma da shi hankali bai san hukuma ba. Aka ce a sashi a bayan sayar, aka cire mai takalmi, aka cire mai hula, aka cire mai babbar riga, daga shi sai singile ta gajeren wando, aka tura shi a sai aka kulle. Yace bai taɓa shiga sayar sai a ranar ba. Yace dama Allah ya aljihun gajeren wando ya sata. Yace duk minti biyu sai ya laluba, ya jira idan dai tana nan. Abokansa direbobi suka zo aka rinka bada kuɗi, da kyara aka karɓo shi. Ya ce wallahi ina barin wurin, ina shan kola ta farko da ciro layar. Na ce Allah ya tsine miki albarka, dan jifa da ita. Na ce daga yanzu izalar ma mai zafi irin ta suka biru gobe. Ya ce daga ranar da zama na izala. An gane me ake cewa ka imani da Allah? To bayan ka imani da Allah kuma sai ka imani da mala'ikun Allah. Dole ka yadda mala'iku akwai su, kuma halitta ne na Allah, kuma ba sa saba wa Allah. Wasu Allah ya faɗa mana sunansu, wasu bai gaya mana sunansu ba. Kamar Jibrilu da Mika'ila, Qur'ani ya faɗa mana sunansu. Allah ya ce me? Man kana aya inda Allah ya faɗi Jibrilu da Mika'ila. ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله من كان عدوا لله وملائكته
ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو التكبير. للكافرين. kun sai kwakwalwa alarmomi kamar kwamfuta ne sai ta yi browsing, so ya yi browsing daga ƙarshe sai samu ayar an ambaci jibril, an ambaci wa mika'il. ba su kare ƙur'ani ya ambata ba, akwai malakul maut, shi ma Allah ya ambaci sunan shi. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. kun ga anan Allah ya ambaci malakul maut, ƙur'ani ya ambace shi. akwai malik mai tsaron wuta shi ma. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. nan ma an ambaci malik. akwai mala'iku kaɗan da ƙur'ani ya ambace su, saura bai ambaci sunayensu ba, amma dole mai imani da mala'ikun Allah gaba ɗayansu. to su imani da mala'iku babu matsala sosai, sai imani da annabawa. imani da wa? annabawa. annabawan Allah suna da yawa. akwai waɗanda Allah ma bai ba kowa labarinsu ba, akwai waɗanda Allah ya ba da labarinsu. a cikin alkur'ani mai girma akwai waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ambace su ana ramma. a cikin suratul an'am Allah ya ambaci guda 18 a jere, ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim. mun ji annabi Ibrahim. wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina. mun ji ishaqa da yaquba. wa nuhan hadaina min qabl. to ga annabi Nuhu. wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun. ya yi dan birni. wa kadhalika najzil muhsinin. akwai saura. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. kun ga nan Allah sai da kirga mana guda nawa? guda 18. ba su kadai bane. a wata sura sai ambaci annabi Adam. wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljannata fakula minha ragadan haythu shi'tuma. kun ga nan sai Allah ya ambaci annabi wa? annabi Adam. akwai annabi Idris ba ambace shi a can ba. Qur'ani a suratul Maryam sai ya ce wazkur fil kitabi. wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Allah rama akwai zulkifili shi ma ba ambace shi a wancan jerin ba, amma Allah ya ambace shi a cikin suratul anbiya. wa Isma'il wazkur ibadana Ibrahima wa واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الصابرين. to ai kuma jagoran su ma gaba ɗaya ba ambace shi a wancan sarki ba. Muhammadu Rasulullah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli. sai Allah ce wa kafa billahi shahidan Muhammadur Rasulullah. da annabawan da aka ambata da wanda ba ambata ba dole kai imani da su, amma sai dai waye za ka yi koyi da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda. Allah shine wanda ya aiko manzansa da shari'a wa dinil haqqi, da addini na gaskiya. in kana neman shari'a to tafi can, in kana neman addini na gaskiya to tafi can. Allahu Akbar.
domin Allah ya fifita shi akan dukan addinai tana yi waka ce ina shaida Allah ya ce wa kafa billahi shahida Allah da kansa shine shaida da Qur'ani ya tsaya da mun samu matsala da kawai sai wani ya wuri wani ya rike cirbi ya ce shine dan aikan sai Allah ya fito kana ga mana wane ne shine wa Muhammadur Rasulullah. To ku saurara ku ci akwai wata laya da ya kamata mu dan farke a nan annabawa Allah yana ba su mu'jiza to akwai waliyai su ma suna karama to wajen karama nan fa ana iya shege akwai waliyai marasa rijinsa da za su kambato maka karamar da ƙarya suke ba karamar gaskiya ba ce ya kamata ku san menene bambanci tsakanin mu'jiza da me da karama ita mu'jiza annabi ne ke nuna mu'jiza karama fa salihan bayi da sauran waliyan Allah na kololo a cikin su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sahabbai Allah ya bayyana da karamomi masu yawa a cikin su tabi'ai Allah ya bayyana da karamomi masu yawa a cikin su ba lokaci da ko guda 10 mun ga muku Allah ya bayyana karamomi da yawa a cikin su to amma kun san bambanci tsakanin mu'jiza da karama ita mu'jiza annabi na ya cewa ku zo in nuna muku mu'jiza amma ban da karama wali ba zai ce ku zo in nuna muku karama ba da kaji mutum ya ce zo in nuna muku dan damfara ne ba wali ba ne shaki ne saboda sanda Allah yake bayyana da karama a wajen wali shi ma bai san karama za ta bayyana ba sai ga ta bayyana ita ba a takara da ita ba a cewa ku zo ku ga karama ƙarya ne sannan duk karamar da waliyi zai bayyanar dole ta zo bata ci karo da Qur'ani da hadisi ba in ta ci karo da Qur'ani da hadisi ba karama ba ce menene tsafi ne kana tare da katon masihirci ka dauka me shi yasa Sheikhul Islam ya ce in kaga mutum yana tashi a sama karka ce ga waliyi in ba sa ba shirgegen matsafi ne in kaga mutum ya taka ruwa bai nitse ba karka ce ga waliyi jira kwanan an faɗi wani wali wai dan nasu wali ko ba ku ji labarin shi ba wali dan nasu wai yana da muridi sai ya ce wa muridin an zo za a tsallake ruwa ya ce to kai muridi to ni zan kira Allah kai kuma ka kira ni kenan kai muridi ni ne Allah ka kira ni kuma in kira Allah na gaba muridi ya ce to sai shi waɗanda nasu da ce ya Allah sai muridi ya ce ya shehu ɗan nasiru kawai sai suka fara takarwa ba su nutse ba wai sai shaidan ya zo ya samu muridi ya ce kai baka da hankali shi yana kiran Allah kai kana kiran sunan shi kai baka kira Allah mana da Allah da shaidan da muridi na wafi sanin Allah da shaidan da wali ɗan nasiru wafi sanin Allah wato sai muridi ya ce to wai na cewa ya Allah sai ya nitse wai shehu ya bai gan shi ba sai da ya lalubo shi karkashin teku kame wani kifi ya haɗe shi ya ce kai aka yi haka ya ce wani ne ya zo ya ce mu wani ma in kira Allah ya ce shaidan ne kai baka kai ka kira Allah ba sai dai ka kira ni matsayinka bai kai ba ni za ka kira ma'ana saboda ni ne Allah ka wai wannan karama ce hauka ne akwai wani shehu wai shi ma ya nuna karama wai suna zaune a majalisa kawai sai aka ga wani abu da ba a gane menene ba mai haske ya faɗo ya yi wani motsi sai ya bata sai aka ce shehu wai menene ya faru sai ya ce Allah sarki wani mala'ika ne wa Allah laifi ya yi ɓamɓar ma ya sha tafi ƙarfin cikinsa to sai Allah ya fusata zai mai azaba sai mala'iku suka ba shi shawara ba wanda zai iya ba Allah haƙuri Allah ya haƙura sai ni to shine ya gangaro da gudu ya zo ne mai taimako to amma dai ba matsala mun cewa Allah a bar maganar kuma ya amince yanzu maganar ta mu yanzu Allah wannan wali ne ko na iska ne wai kuma wai sai ga wani wali wai shi saboda tsabar karama wai da yawa Allah sujada bai dogo ba sai da aka yi shekara daya kenan shekara nawa ya baya sallah wai har kura ta rufe bayansa aka yi ruwan sama har ciyawa ta fito a bayan duk yana nan ya yi sujada bai dogo ba
wannan wali ne ko dan banza ne? Wai akwai wani wali shi ma wai da ya mutu sai wani mafarki ga ruwa can zai ci kabarinsa. Shehu Ahmadul Bakkai kenan. Wai aka je da gudu aka tona kabarin. Wai sai aka samu wai shi shekararsa 40 bai taɓa rasa kabbara iqama a masallaci jam'i ba. Ran nan ya zo ya samu har ayi kabbara harama an fara karatun Fatiha. Wai ya ta kuka saboda kuka har ya mutu. To wai da aka binne shi bayan tsawon shekaru sai wani wali ya yi mafarki ga ruwa nan zai ci kabarin. Sai aka je aka tona kabarin. Wai sai aka samu har yanzu yana da cikin kabarin ma yana kuka bai daina ba. Wai hawayen da ke zubowa a idanun shi har ciyawa ta fito tun daga bakin kabarin har zuwa bakin teku saboda hawayensa da yake zuwa bayan an binne shi. Wannan iskanci ne. Shehu Malami Tumasumi wai ya tsinki dumbujan dabino sai ya ce wannan Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya kamata ya ci. Wai sai ya je hotun daga gare su tafiya kwana 40 amma dabino ya faɗo gaban Shehu ya ɗauka ya ce kyauta hadiya daga Shehu Tumasumi. Wannan karama ce ko damfara ce? To balle babban Shehu Malami Abu Dalibul Makki, Shehu Abu Dalibul Makki, wai shi saboda tsabar karama, shi karama sauri Allah ya bashi. Saboda tsabar karama wai ya taɓa yin taku ɗaya ya tsallake duniya. Na ce to da ya tsallake duniya sai ya je ina. Wannan karama ce? To nan wurin za mu dakata. Ko ga wasu manyan dakarun sula sun kasa su tsare. A sun dan tausaya mana ne mu tashi saboda akwai aiki a gaba. Allah ya muku albarka. Ko da yake matasa sun ce sai gari ya waye. Kun shirya? A ci gaba da caji har safe. A ta madala ilfajar. Wanda ya shirya ce Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ana rama kaga wani goro ce hatsi yake karawa. Allahu akbar. Wato tunda shi goro ne bai da mata ya ta wazi har safe. A'a ba gaskiya ƴan maulidi ne suke kaiwa safe mun muna tashi. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum. Allah ya saka da alkhairi. Amin ya rahama. Allah ya saka da alkhairi.